जब तक सूरज चांद रहेगा दीक्षार्थी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दीक्षार्थी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दीक्षार्थी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दीक्षार्थी का नाम रहेगा। संसार थारो जेल छे संयम लीला रेर छे। संसार थारो नाम छे संयम लीलो भाग छे। संसार थारो नाम छे संयम लीलो भाग छे। एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो। एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो। तोरणिया बंधाओ सागर पीवड़ा प्रगटाओ। आ तो आव्या रे ओ आ तो आव्या रे अवसर आनंदना। घर घर तोरणिया बंधाओ घर घर दीवड़ा प्रगटाओ। आ तो यमुना आ तो आव्या रे सैया कपड़ा पकड़ हे रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग लाग्यो रे। वीर तारी वाणी केरो रंग लाग्यो रे। ए रंग बोलो बता रंग लाग्यो रे। संयमनो संयमनो रंग निशा बेने लाग्यो रे। रंग लाग्यो रे। संयमनो निशा बेने रंग लाग्यो रे। ए अमने लाग्यो तमने लाग्यो सौने लाग्यो रे। वीर तारी वाणी केरो रंग लाग्यो रे। रंग लाग्यो रे। वीर तारी वाणी केरो रंग लाग्यो रे। के आज मारा तेरा नाम मोती रे में वरस्या रे। आज मारा नाम मोती मोती रे में वरस्या सौया सौना हर क्या रे। दीक्षा बिना पगला पड़ता भैया सौना हर क्या रे। सौना हर क्या रे हैया सौना हर क्या रे। अरे आज मारा मोती रे में बरसा ए जगमग जगमग ज्योति बरसे बरसे अमृत धारा। ए जगमग जगमग ज्योति बरसे बरसे अमृत धारा रे। बिना पगला पड़ता भैया सौना हर क्या रे। दीक्षा बिना पगला पड़ता भैया सौना हर क्या रे। भैया बेलनो हर क्या रे। भैया सौना हर क्या रे। आज मारा तेरा शर्मा मोती रे में वरस्या
ભક્તિનો મહોત્સવ જોવો છે. એ જોવો છે, જોવો છે, જોવો છે. મારે ભીખા દેવો સમય જોવો છે. આનંદે રમે આજ દેવ દેવીઓ રંગે રમે. એ મુમુક્ષુને જોઈ મોટા ભૂપન મેં આજ દેવ દેવીઓ રંગે રમે. એ મુમુક્ષુને જોઈ મોટા ભૂપન મેં આજ દેવ દેવીઓ રંગે રમે. રંગે રમે આનંદે રમે આજ દેવ દેવીઓ રંગે રમે. ઓગો છે અણમોલો તેનું ખૂબ જતન કરજો. મોંઘી છે મુપતી તેનું રોજ મનન કરજો. ઓગો છે અણમોલો તેનું ખૂબ જતન કરજો. મોંઘી છે મુપતી તેનું રોજ મનન કરજો. આ ઉપકરણો આપ્યા તમે એવી શ્રદ્ધાથી ઉપયોગ સદા કરજો. તમે પૂરી નિષ્ઠાથી આધાર લઈએ ધર્મારાધન કરજો. ઓગો છે અણમોલો તેનું ખૂબ જતન કરજો. આવે સવિરાગી
दीक्षण भी तैयार है, आजा मेरी शासन माता तेरा इंतजार है। दीक्षा की बहार है, दीक्षण भी तैयार है, आजा मेरी शासन माता तेरा इंतजार है। दरमानी का चमके वीणा चमके सब चमके हीरा से हो, सब चमके हीरा से हो। मेरी दीक्षण ऐसी चमके जैसे चमके चंदा हो, जैसे चमके चंदा हो। मेरी दीक्षण ऐसी चमके जैसे चमके चंदा हो, जैसे चमके चंदा हो। दीक्षा की बहार है, दीक्षण भी तैयार है, आजा मेरी शासन माता तेरा इंतजार है। कुंडल चमके झुमका चमके सब चमके हीरों से हो, सब चमके हीरों से हो। नदियाँ चमके फूल चमके सब चमके हीरों से हो, सब चमके हीरों से हो। दीक्षा की बहार है, दीक्षण भी तैयार है, आजा मेरी दीक्षण माता तेरा इंतजार है। कंठा चमके दुगनी चमके सब चमके पन्नों से हो, सब चमके पन्नों से हो। चूड़ी चमके गजरा चमके सब चमके मोती से हो, सब चमके मोती से हो। दीक्षा की बहार है, दीक्षण भी तैयार है, आजा मेरी शासन माता तेरा इंतजार है। पूजा चमके ध्वजा चमके सब चमके जोरों से हो, सब चमके जोरों से हो। मंदिर सजे आंगी चमके सब चमके फूलों से हो, सब चमके फूलों से हो। दीक्षा का त्योहार है, दीक्षण भी तैयार है, दीक्षा का त्योहार है, दीक्षण भी तैयार है, आजा मेरी शासन माता दीक्षा भी तैयार है। गावो रे गीतड़ा आज प्यारा, गावो रे गीतड़ा आज प्यारा। संयम उल्लास ने वगारनारा, गावो रे गीतड़ा आज मारा। कोई संयम ना भाव मारा छे, एना हૈયાનો મોરલો નાચે। કોઈ સંયમ ના ભાવ મારા छे, સંયમ સંસ્કાર જેને સંયમ સંસ્કાર એને વંદન હજાર, એને વંદન હજાર। એને અંતરના અંધારા દૂર કાઢ્યા, ગાવો રે ગીતડા, હે ગાવો રે ગીતડા આજ પ્યારા। સંયમ ઉલ્લાસ ને વધારનારા, आज संयम उजामणा आव्या, रूड़ा मंगल वजामणा लाव्या। आज संयम आव्या, रूड़ा मंगल वजामणा
મુમુક્ષુની એવી ભાવના કેટલી ઉત્તમ છે કે શ્રાવકોની હાજરીમાં આટલો નમ્ર વિનય એમનો છે. એમને એમનું કર્તવ્ય બજાવી દીધું, પણ આપણે એમને બેન તરીકે, શ્રાવિકા તરીકે નહીં, પણ દ્રવ્ય સ્વરૂપે એક સહાવી લીધી છે. એટલે આપણે આ સૌની વિનંતી કરીએ કે એમના મુખથી જ માંગલી આપણે સાંભળીએ, પછી યોગ્ય સમય હશે તો શૈલાબેન જે પ્રમાણે આપણને સૂચના આપે એ પ્રમાણે આપણે આ કાર્યક્રમ વિધિસર કરીશું. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो वै सब्बसाहूणम् एषो पंच नमस्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो वै सब्बसाहूणम् एषो पंच नमस्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो वै सब्बसाहूणम् एषो पंच नमस्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्. આપણે સામાયિક લઈશું. એક મિનિટ બહુમાન કરીશું.
પાંચે ઇન્દ્રિય વશ કરે પાડે પંચાસાર પંચ સમિતિ સમિતા રહે વંદુ તે અણગાર પ્રભુએ પ્રબોધેલો સંયમ ધર્મ અણગાર ધર્મ એ દીક્ષા મુમુક્ષ નિશાબેન કપાસી અંગીકાર કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્ઞાની પુરુષોએ ચારિત્રને ખાડાની ધાર સમાન કર્યો છે અને આ કઠિન માર્ગ છે, સંયમ પંથ છે સુરાનો, એમાં કાયરોનું નહીં કામ. આપણા સૌની જાણમાં છે કે આ વિરાંગના છે. સાધુ અણગારી જીવન, જેના 5 મહાવ્રતોનું પાલન, અષ્ટ પ્રવચન માતાને પાળવાનું, 22 પરિસોને જીતનારા અને 10 યતિ ધર્મનું પાલન કરવાનું, આવા સંયમ ધર્મને અંગીકાર કરવા જનાર એક વિરાંગના જ હોઈ શકે. એ આપણા નિશાબેન છે. આ કુમળી વયે ભરપૂર જવાનીમાં વૈરાગ્યનો રંગ, વિતરાગની વાણીનો સંગ અને સાધુ ભગવંતોનો સમાગમ અને આ સંયમનો દ્રઢ મનોરથ ખરેખર ખૂબ અનુમોદનીય છે. ભૌતિક સુખથી ભરપૂર એવી નિયોગ સ્થિતિમાં રહીને નિશાબેને આ સંસાર અસાર લાગ્યો. એના આત્માનું અનંત સુખ સંયમ જીવનમાં દેખાણું. ધન્ય છે એમના માતાને કે જેમની રત્નકુક્ષીએ આ ઉચ્ચ આત્મા જન્મ્યો. ધન્ય છે પિતા પરિવાર કે જેમના ધર્મ સંસ્કારથી સિંચન થયું. ધન્ય છે તેમના ગુરુદેવ અને ધન્યાદિ ધન્ય એવા આપણા નિશાબેન. ભ્રમરને તેના ગુંજન વિના ગમતું નથી. મયુરને તેના નૃત્ય વિના ગમતું નથી. કોયલને તેના કુંજન વિના ગમતું નથી. તેમ કુમારી નિશાને સંયમ વિના ગમતું નથી. મુમુક્ષ નિશાબેન સંયમ ધર્મની સાધના કરીને આપનો આત્મા અનંત સુખનો સ્વામી બને, આપનો ચારિત્ર માર્ગ સદા ઉજ્જમાળ બને, એ જ શાસન દેવીને અમે સૌ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પરમાત્મા તમારી રક્ષા કરે, એ જ અમારા અંતરની શુભેચ્છા. આ સાથે હું 2 લાઈન કહીશ. તને સાચવે તારા ગુરુ, અખંડ તારી દીક્ષા. તને સાચવે તારા ગુરુ, અખંડ તારી દીક્ષા. માના ખોળા સમૂહ આંગણું તે ત્યજું, ભાઈના સ્નેહ સમૂહ બારણું તે ત્યજું. તું તો સંયમ માર્ગે ચાલી, અખંડ તારી દીક્ષા. તને સાચવે તારા ગુરુ, અખંડ તારી દીક્ષા. થેન્ક યુ શૈલાબેન. કીર્તિભાઈ 2 શબ્દ. એસો પંચનમુક્કારો સબ્બ પાવપણાસ્મ મંગળાંચ સભ્યેસં પરમં હવૈ મંગલમ. પંચેન્દ્રિય સંવરનો તઃ નવવ્ય બ્રહ્મચર્ય બુદ્ધિધરો ચૌર્યઃ કસાય મુખો ઇય 18 ગુણૈઃ સંયુક્તો. પંચમવ્યયુક્તો પંચવિહાયાર પાલન સમર્થો. પંચ સંયોતિ કુદ્ધો 36 ગુણો ગુરુ મજ્જ. इच्छामि खमासनो वन्दे उजामि जयनि ध्याय मध्येन वन्दामि. इच्छाकारेण सतीसः भगवन् इर्यावय परिक्रमामि. इच्छामि परिक्रम्यो इर्यावय विराहणाय गमनागमने प्राणगमने वियगमने हर्यगमने ओसा उत्तिंग परंगदग वट्टिमपिडासताडासंगमने. जेने जीवा विराहिया एगिंद्रिया बेइंद्रिया तेइंद्रिया चौरिंद्रिया पंचेंद्रिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाया संगतिया पर्याव्याक्राम्य उद्दव्या ठाणा ठाणम संकाम्य जीव्या वव्रुव्या दसमिच्छामि दुक्कडम.
तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसर्गीकरणेन पावनं कर्माणं निघायन ठयठामि कौसद्गम् अन्नत्त उषसेनं निषसेनं हास्येनं क्षीणं जम्बानं उड्डूयनं वायुनस्य जीनं भ्रमणे पित्तमुच्छाय सुहुमेनं अंगसञ्चादेहं सुहुमेनं खेदसञ्चादेहं सुहुमेनं दिक्खिसञ्चादेहं एवं मयि एहिम आगार्यम अभगो अभिलयो उजुने कौसद्गो जाव अरिहंतानं भगवंतानं नमकारेनं न पारिमि तावकं ठायनं मोनिनं झानेनं एक लोकस्नो कौसद न आवले तो चार नौका तावकं ठायनं मोनिनं झानेनं अपानं वो सिरान जाव अरिहंतानं भगवंतानं मुकानं पान तावकं झानेनं मोनिनं झानेनं अपानं वो सिरान लोकस्य उज्जो अगरे दमत थैरे जिने अभिते किते जो विसन लोकस्य उज्जो अगरे दम संभव अभिने लोकस्य उज्जो अगरे दमत थैरे जिने निहत्ते किते साम चोविसाम्पि केवली उत्सभा मध्यम च वन्दे संभवम् अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सपासं जिनं च जन्तपहं वन्दे सुविहिं च पक्वदन्तं सियलसिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सत्यं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसद्वयं नमीजिनं च वन्दामि रिक्थनेमं पासन्दः विद्यमानं च एवं मे अभित्वा विविरयमना पहिना जलमरना चोविसम्पि जिनमना तिथेरामे पश्यन्तु तिथ्य वन्द्य महिया जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोधिलाभं समाधि वरम उत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलेरा ऐच्छेषु अह्यं प्रयासयरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु इच्छामि खमासनो वन्द्युजामि इच्छा कारिणा सिद्धितः भवन सामय संपत्ति परिगणो इच्छा इच्छामि खमासनो वन्द्यो जामि जय निशीजय मत्थयेन वन्दामि इच्छा कारिणः सन्दिसः भवन सामयिक सन्दिसाहो इच्छामि खमासनो वन्द्यो जामि जय निशीजय मत्थयेन वन्दामि इच्छा कारिणः सन्दिसः भवन सामयिक भाव इच्छा एक नौका नमो अरिहंतानं नमो सिद्धाय इच्छामि खमासनो वन्द्यो जामि जय निशीजय मत्थयेन वन्दामि इच्छा कारिणः सन्दिसः भवन इच्छामि खमासनो वन्द्यो जामि जय निशीजय मत्थयेन वन्दामि इच्छा कारिणः सन्दिसः भवन इच्छामि खमासनो वन्द्यो जामि जय निशीजय मत्थयेन वन्दामि इच्छा कारिणः सन्दिसः भवन इच्छामि खमासनो वन्द्यो जामि जय नमो अरिहंताना स्वामी श्री वासुपूज्य स्वामी ने नमः परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय रामचंद्र सुरीश्वरजी महाराज शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय गुणीय सुरीश्वरजी महाराज शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय कीर्तिय सुरीश्वरजी महाराज कोटि कोटि वंदना परम पूज्य साध्वी जी श्री चंद्रानना श्रीजी महाराज शिष्य रत्न परम पूज्य साध्वी जी श्री प्रशमिता श्रीजी महाराज ने कोटि कोटि वंदना એટલે જેમ પહેલા મેં કહેલું કે આમ તો સ્ત્રીઓએ પુરુષો સામે બોલાય નહીં કે સ્વાધ્યાય કરાવાય નહીં કે વાચના અપાય નહીં પરંતુ મોટા ભાગે
સ્ત્રીઓ જ છે અહીંયા, એટલે હું એમને જ આપ લોકોને જ ઉદ્દેશીને બોલીશ. પુરુષો સાઈડ પર બેઠા છે અને પણ આમ તો સાચો માર્ગ એ જ છે કે સ્ત્રીઓએ પુરુષો સામે બોલાય નહીં. બીજી ભગવંતો પણ સાધુ ભગવંતોની હાજરીમાં વાંચના કે સ્વાધ્યાય કે કંઈ પણ બોલતા નથી, એટલે આપણા ધર્મની પરંપરામાં છે નહીં. આપને અહીંયા આગળ સૌથી પ્રથમ દીક્ષા લેવાનો ભાવ ક્યારે ને કેવા સંજોગોમાં થયો એના ઉપર થોડું. હા, એટલે છે ને, આમ તો હું અહીંયા જન્મી છું અમેરિકામાં, પણ પછી હું મોટી થઈ છું બોમ્બેમાં અને હું 12મી પછી અહીંયા ન્યુયોર્કમાં ભણવા આવેલી. એટલે સિન્સ ચાઇલ્ડ મેં હું ઇન્ડિયામાં જ મોટી થઈ છું અને નાનપણમાં મારા મમ્મી પપ્પા એટલા ધર્મેશ નહોતા, પણ અમારા બિલ્ડિંગમાં જ એક દેરાસર હતું, એટલે રોજ એટલે દેરાસર છે અને રોજ એટલા સંસ્કારો ખરા કે સ્કૂલે જતા પહેલા પૂજા કરવા જવું. પછી થોડાક વધારે મારા મમ્મી પપ્પાને ધર્મમાં રુચિ થવા લાગી, એટલે મારા ઘરે ધર્મના સર આવતા હતા દર રવિવારે. અમને થોડુંક સૂત્ર વિશે શીખવાડે, ગોખવાનું, અને પછી બહુ જ બેસિક સમજણ કે મોક્ષ એટલે શું, કે આપણા ધર્મમાં કેટલા તીર્થંકરો છે, કે કાંદા બટેટા નહીં ખાવા જોઈએ, એવું બધું. અને જ્યારે હું નાની હતી ત્યારે મારા મમ્મીએ કાંદા બટેટા બંધ કર્યા હતા, તો મેં પણ એમનું જોઈને મને પણ મન થઈ ગયું. અને પછી વિશેષ આગળ જઈને મારા મમ્મીએ કીર્તિય શ્રી સજી મહારાજના વ્યાખ્યાન એક વખત શ્રીપાલનગરમાં સાંભળ્યા અને એમને બહુ જ ગમ્યા કે ખરેખર આ એક એવા આચાર્ય ભગવાન છે કે માત્ર ને માત્ર તત્વની જ વાતો કરે છે, ભગવાને જે કીધેલું છે એ જ પ્રમાણે બોલે છે. એટલે એમને મારા પિતાશ્રીને ત્યાં લઈ ગયા. મારા પિતાશ્રીને પણ બહુ જ ગમ્યું ત્યાં એમનું વ્યાખ્યાન, અને વિશેષ પછી એમનો પરિચય વધતો ગયો અને લગભગ 15 વર્ષથી અમારા ગુરુ ભગવાન છે. અમારા માતા પિતાનો અને હવે મારા અને મારા ભાઈના પણ ગુરુ ભગવાન છે. અને એટલે નાનપણથી આમ પછી મમ્મી મને ક્યારેક વ્યાખ્યાનમાં લઈ જાય અથવા મમ્મી આંબેલ કરે તો મને પીરસવા લઈ જાય. એટલે આમ મને નાનપણમાં ગમતું હતું ધર્મ. હું પોતે કદાચ એટલું કરતી નહોતી, મને લોકસૂત્ર સુધી જ આવડતું હતું, પણ આ વસ્તુ સારી છે, બહુમાન હતું મને એના પ્રત્યે. અને નાનપણમાં જે મહેનત મારા માતા પિતાએ ધર્મના સંસ્કારો આપવા માટે થોડી ઘણી જે પુરુષાર્થ કર્યો તો એનો પણ ઘણો આમ એનું જાણે કે ધર્મનું બીજ પડી ગયું હતું કે આવી પણ વસ્તુ કંઈક છે દુનિયામાં. અને પછી મને યાદ છે કે હું છે ને મારા ગુરુ ભગવાન આચાર્યદેવ શ્રીમતી કીર્તિય શ્રી સજી મહારાજ સાહેબ, એટલા બધા એમનું વ્યક્તિત્વ એટલું બધું ઊંચું છે, એમના ગુણો જે હું બોલી જ નથી શકતી, એટલી મારી તાકાત જ નથી એમના ગુણો બોલવામાં, પણ એટલા ચુસ્ત છે કે ભગવાને જે કીધું છે એ જ પ્રમાણે કરવું છે. અને એમનામાં જે કરુણા હતી, એટલે જે એમની કરુણા, એમના ગુરુ પ્રત્યેનો વિનય, કે જે એમની જે ભગવાન પ્રત્યે સમર્પણ ભાવ હતો, એ નાનપણમાં એમનો જેમ જેમ અમારો પરિવારનો પરિચય થતો ગયો, મને પણ એમના વ્યક્તિત્વનો પરિચય થયું અને મને બહુ જ ગમવા લાગ્યા કે આ કોઈ ખરેખર મહાન વ્યક્તિ છે. ને જ્યારે પણ હું એમને વંદન કરવા જાઉં મને એટલો આમ આનંદ થાય, એટલું આમ જાણે કે અલગ જ મહેસૂસ થાય એમની નજીક જવા કે એમની પાસે બેસવા કે એમના વ્યાખ્યાન સાંભળવા. એટલે ત્યારે જ્યારે હું ખાલી 13 કે 14 વર્ષની હતી ત્યારે મેં એક વખત એમને કહી દીધું કે છે ને મારે દીક્ષા લેવી છે. ત્યારે મને વિશેષ કંઈ સમજણ પણ નહોતી, પણ બસ એમનું વ્યક્તિત્વ કે આવા પણ વ્યક્તિ છે આ જગતમાં અને આવી ભગવાન, અને જો આવા હશે તો ભગવાન કેવા હશે. બસ મને ધર્મ પ્રત્યે બહુ લગાવ થઈ ગયો. પણ અફકોર્સ એ તો બહુ નાનકડો આમ સ્પાર્ક હતો કે મને એવી ભાવના થઈ, પણ એ ભાવ પછી જતો રહ્યો અને હું આગળ કોલેજમાં ગઈ અને પછી બહારની દુનિયામાં એકદમ રંગાઈ ગઈ. પછી મારે આગળ ફર્ધર એજ્યુકેશન માટે અમેરિકા આવવું હતું, એટલે મારો ભાઈ અહીંયા ભણતો હતો તો મેં પણ અહીંયા અમેરિકા અપ્લાય કર્યું. પછી હું અહીંયા આવી ભણી. પછી ભણ્યા પછી મેં જોબ ચાલુ કર્યો ન્યુયોર્કમાં, અને જોબ કરતા વખતે પછી મને ત્યારે ફરીથી મહેસૂસ થવા લાગ્યું કે હવે જે દિશામાં મારું જીવન જઈ રહ્યું છે, કે એક વખત તમે જોબ ચાલુ કરો તો તમારો મોટો ભાગનો સમય એમાં જ જતો રહે છે. લગભગ મારો 8:30 થી 6 વાગ્યો, લાઈક ધ બિગેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ડે યુ આર સ્પેન્ડિંગ ઇન યોર ઓફિસ.
અને મને થવા લાગ્યું કે આ જે દિશામાં મારું જીવન જઈ રહ્યું છે એમાં મને વિશેષ સંતોષ કે સુખની પ્રાપ્તિ નથી થતી. અને આ જે બહારની દુનિયામાં પણ મને હતું પહેલા કે હું બહારની દુનિયામાં જેટલી મારી પ્રગતિ થશે, કે મને માન સન્માન જેટલું વધારે મળશે, કે મારો પરિગ્રહ કે આ પૌદ્ગલિક વસ્તુ જેમ જેમ મારો પરિગ્રહ વધશે કે મને સુખ મળશે. પણ ખરેખર મારા અનુભવમાં એવું આવ્યું કે ના, આ એકે વસ્તુ મને સુખ આપતી નથી, ઉલટું મારું દુઃખ વધે છે, મારો અસંતોષ વધે છે. પછી મારા દોષો, કેમ કે ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, માન, એ બધા દોષો મારામાં વધે છે. અને એના કારણે મને કોઈ સુખ કે ચેનની અનુભૂતિ નથી, કે સતત કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા પાછળ હું ભાગું છું, કે આજે આ ઈચ્છા થઈ તો આ, પછી કાલે એ ઈચ્છા થઈ, એટલે પાંચેન્દ્રિયોના વિષયો પાછળ જ હું ભાગું છું. અને એ પુરુષાર્થ દ્વારા મને કંઈ સુખ મળતું નથી. અને ત્યારે નાનપણમાં જે મારા માતા પિતાએ આપેલા સંસ્કારો અને ગુરુ ભગવાનનો જે પરિચય થયેલો એ મને યાદ આવવા લાગ્યો. અને મને થયું કે અને એ જ સમયે હું પછી અહીંયા જે ક્વીન્સમાં દેરાસર છે ત્યાં એવા ફ્રેન્ડ્સ થોડાક મળ્યા, જૈન ફ્રેન્ડ્સ. હું જોબ કરતી હતી કે એ લોકો દર રવિવારે જતા હતા અને ત્યાં એક સ્વાધ્યાય ચાલતો હતો યંગ જૈન્સ માટે, જે સુષ્મિતાબેન ચલાવતા હતા. અને એમાં હું એમાં જવા લાગી, કેમ કે મને થોડીક હવે આઈ વોઝ લુકિંગ ફોર સમથિંગ મોર દેન જસ્ટ ધીસ રેગ્યુલર લાઈફ of going to work, running behind material things, running behind name and fame, કે કોઈની લાગણી પાછળ દોડવું, કે આ વ્યક્તિ મને ખુશ કરે, કે આ વસ્તુ મને ખુશ કરે, એ બધી વસ્તુ પાછળ હવે મને ખરેખર કોઈ સાર નહીં દેખાયો. અને એટલે હું ત્યાં ઓલા યુથના ડિસ્કશનમાં જવા લાગી. અને એમાં વારંવાર સુષ્મિતાબેન બોલતા કે યુ આર અ સોલ, યુ આર નોટ ધીસ બોડી, કે તમે આત્મા છો, તમે શરીર નથી. અને એટલા ભાવપૂર્વક, એટલા શ્રદ્ધાથી આ જ એકની એક વસ્તુ બોલતા. અને મને એકદમ સ્ટ્રાઇક થયું કે ત્યારે જે નાનપણમાં મેં જેટલું સાંભળ્યું હતું વ્યાખ્યાનમાં, અને હમણાં પણ જે મને સાંભળવામાં આવતું હતું, મને ખરેખર થવા લાગ્યું કે હું આત્મા છું, હું ખરેખર આ શરીર નથી. અને મારો આખો દિવસ જાણે આ શરીર પાછળ, કે શરીરની સુખશીલતા પાછળ, કે શરીરને લાગતા બધા પદાર્થો પાછળ જ મારો સમય જતો રહે છે. એની જ ચિંતા મને રહ્યા કરે છે. પણ જે વસ્તુ હું વાસ્તવમાં છું, કે જે આત્મા તત્વ હું વાસ્તવમાં છું, એના વિષયમાં તો મારી બિલકુલ કંઈ જાણકારી જ નથી, કે આત્માને સુખ ક્યાં મળે છે એની પણ બિલકુલ સમજણ નથી, અને એની માટે મારી મહેનત પણ નથી. અને મને ખરેખર થવા લાગ્યું કે જેટલું હું બહારની દુનિયામાં આગળ વધું છું, પુરુષાર્થ કરું છું, મને કંઈ સાચી સુખ કે શાંતિ મળતી જ નથી. હવે ઉલટું મારે મારા જાત તરફ જોવું છે, એટલે મારા આત્મા તરફ જોવું છે, અને આત્માની પ્રગતિ કરવા માટે પુરુષાર્થ કરવો છે. એટલે ત્યારે મેં મારા માતા પિતાને કીધું કે હવે મારે આ જોબ નથી કરવી, તમે મને ઇન્ડિયા લઈ જાઓ અમારા ગુરુ ભગવાન પાસે, અને બસ મારે એમના માર્ગદર્શન પ્રમાણે હવે આત્મા માટે કંઈક પ્રગતિ સાધવી છે, કે મને આત્માનું સુખ અનુભવવામાં આવે. કેમ કે આ બહારની દુનિયાના ઘણા બધા સુખ મેં આજ સુધી અનુભવી લીધા છે, ઘણા આખી દુનિયા ફરી છું, ઘણી સારી વસ્તુઓ મેં ખરીદી લીધી છે, સારો જોબ છે, પૈસો છે, હું ન્યુયોર્કમાં રહું છું, બધું છે મારી પાસે. તે છતાં મને જે સુખની ખોટ છે એ સુખ હજી સુધી મને મળ્યું નથી. અને નાનપણમાં મેં મારા ગુરુ ભગવાનની આંખોમાં જે સુખ, જે શાંતિ જોઈ છે, હવે મારે એ જોઈએ છે. અને હવે મારે મારા આત્મા માટે કંઈક કરવું છે. શરીર માટે તો મેં ઘણું બધું કરી દીધું, તે છતાં સામે મને કંઈ મળ્યું નથી. અને જેમ જેમ પછી આત્માની સમજણ વધતી ગઈ, હું સમજણમાં આવી કે આ બધી વસ્તુઓ તો હું અહીંયા છોડીને જવાની છું. આ એકે વસ્તુ મારી સાથે નથી આવવાની મરણ પછી. અને એકે વસ્તુ માટે, આ બધી વસ્તુ માટે જે હું પુરુષાર્થ કરું છું બધો નકામો છે, ઉલટું મારા સંસારને વધારનારો પુરુષાર્થ છે. મારા ભાવ દુઃખ અને દ્રવ્ય દુઃખ, એટલે દુર્ગતિની પરંપરાને વધારનારું છે, અને મારા રાગ દ્વેષને વધારનારો આ પુરુષાર્થ છે. ઉલટું હવે હું આત્માના ગુણો તરફ મેળવવા માટે મહેનત કરું. અને એ હું મારા ગુરુ ભગવાન પાસે, અમારા ગુરુ ભગવાન પાસે અમે ગયા, આચાર્ય દેવ શ્રીમદ વિજય કીર્તિશ્રી માસ્ટર પાસે. એમને મારી બધી વાત જાણી, મારી જિજ્ઞાસા જાણી, અને પછી એમને સાધ્વીજી શ્રી પ્રશમિતા શ્રીજી મહારાજ નું નામ આપ્યું અને માર્ગદર્શન આપ્યું કે હું સ્ત્રી
સ્ત્રી છું એટલે હું આચાર્ય ભગવાન પાસે કે સાધુ ભગવંતો પાસે રહી ન શકું, એમની પાસે ભણી ન શકું, એટલે સાધ્વીજી ભગવાનનું નામ આપ્યું અને કીધું કે આપ એમની પાસે જાઓ અને એમની નિશ્રામાં તમે તમારું ચોક્કસ આત્મકલ્યાણ કરી શકશો. એટલે પછી છેલ્લા 5 વર્ષથી લગભગ વર્ષના 5-6 મહિના હું ઇન્ડિયા રહું, બાકીના 6 મહિના અમેરિકા આવું અને ઇન્ડિયામાં હું સાધ્વીજી ભગવંતો પાસે જ રહું છું, રહેતી હતી. અને જે મારા ગુરુ ભગવાન છે સાધ્વીજી શ્રી પ્રશમિતા શ્રી માતા, એમની પાસે જ રહી છું, એમની નિશ્રામાં. અને એમની સાથે રહીને એમના સાધ્વીજી ભગવંતોની વચ્ચે રહીને જે મને નવી દુનિયા જોવા મળી છે, કે જે મારામાં પણ સુખની અનુભૂતિ વધતી ગઈ છે, સાચા સુખની, કે જે પહેલાં હું હતી અને આજે જે છું, અને જે ફરક મારામાં પડ્યો છે, કે જે પહેલાં મારામાં જે રાગ, દ્વેષ, ઈચ્છા, લોભ, ક્રોધ, માન, જે કશાયો મારામાં એટલા બધા તીવ્ર હતા, જેના કારણે હું સુખની અનુભૂતિ કરી નહોતી શકતી, સાધ્વીજી ભગવંતો પાસે રહીને, એ લોકોની વચ્ચે રહીને, એ લોકોનો વિનય જોઈને, એ લોકોનો વિવેક જોઈને, એ લોકોની જે પુરુષાર્થની દિશા છે, કે સતત દર ક્ષણે માત્ર ને માત્ર આત્માના ગુણો કઈ રીતે હાંસલ કરું, એમાં કઈ રીતે વધું, માત્ર ને માત્ર એ જ પુરુષાર્થ. આપણો સતત સંસારમાં રહીને કયો પુરુષાર્થ હોય છે? બહારનો જ, કે કઈ રીતે હું મારા શરીરને સાચવું, કે કઈ રીતે પૈસોને વધારું, કે કઈ રીતે સારું ખાવા પીવાનું મને મળે. આ પાછી ઇન્દ્રિયોના જે સુખો છે એની પાછળ જ આપણે ભાગ્યા કરે છે, કે કઈ રીતે મારા છોકરાઓને સાચવું. અને આ એકે વસ્તુ આપણી છે નહીં, અને એકે વસ્તુ આપણી સાથે આવવાની પણ નથી, અને એકે વસ્તુ આપણા પણ નથી. એટલે અને જે વસ્તુ આપણી છે, આપણો પોતાનો આત્મા ને આત્માના ગુણો, એની તરફ આપણો બિલકુલ સેજે દ્રષ્ટિકોણ હોતો નથી, એની માટે બિલકુલ આપણો કોઈ પુરુષાર્થ પણ હોતો નથી. અને એ જ વસ્તુ આપણે પોતે છે, એ જ વસ્તુ આપણી સાથે આવવાની છે, અને એ જ વસ્તુ આપણા સુખનું કારણ છે. અને આવા લોકોને જોઈને, કે જે માત્ર ને માત્ર આત્માના સુખ માટે જ જીવે છે અને પુરુષાર્થ કરે છે, એવા લોકોની વચ્ચે જીવીને મારી આંખો આમ એકદમ ખુલી ગઈ, કે જીવન તો આ સાચું જીવન છે, કે તમારે મને ઓલવેઝ એવું હતું કે હું મારા મરણ પથારી પર હોઉં અને હું મારા મરવાની ક્ષણો નજીક આવે ત્યારે મારે મારા જીવન તરફ, એટલે મારા ભૂતકાળ તરફ જોઈને એવો સંતોષ મેળવીને મરવું છે, કે મેં આ ભવમાં કંઈક સાધ્યું, મેં આ ભવમાં કંઈક વિશેષ કર્યું, કે બસ જેમ આખી દુનિયા જે દિશામાં જઈ રહી છે એ દિશામાં મેં મારું જીવન પૂરું નથી કર્યું, પરંતુ મેં મારી જાત માટે કંઈક કર્યું, કંઈક લઈને હું જાઉં છું. ખાલી પાપના પોથા લઈને નથી જતી, પણ કંઈક આવતા ભવનાનું ભાતું બાંધીને હું જાઉં છું. અને મને ખરેખર આ બહુ જ તીવ્ર મારામાં ઈચ્છા હતી કે આ જ રીતે મારે મરવું છે. અને સાધ્વીજી ભગવંતોની વચ્ચે જીવીને મને થયું કે બસ આ જીવન હું જીવીશ સાધ્વીજી બનીને, અને તો જ હું મનુષ્ય ભવને સાર્થક કરી શકી, તો જ હું કંઈક સારું લઈને આવતા ભવમાં જઈ શકીશ. બાકી તો સંસારમાં રહીને માત્ર ને માત્ર મારા રાગ દ્વેષ વધવા સિવાય કંઈ થવાનું નથી. મારા આત્મા ઉપર આ દોષો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભના જ સંસ્કારો વધારે ગાઢ કરતી જઈશ, રાગ દ્વેષના સંસ્કારો વધારે ગાઢ કરતી જઈશ. 100% હું સંસારમાં અનુકૂળતા ભોગીને મારું બધું પુણ્ય ખલાસ કરીશ, અને સામે માત્ર ને માત્ર પાપ બાંધીશ. એટલે 100% મારો આવતો ભવ દુર્ગતિમાં જ થવાનો છે. કેમ કે આપણે જોઈએ છીએ કે સંસારમાં ક્ષણે ક્ષણે આપણે અનુકૂળતાને જ શોધીએ છીએ, અને આપણી તાકાતમાં હોય એટલી બધી અનુકૂળતા ભોગવવાનો મહેનત આપણે કરીએ જ છે. અને અનુકૂળતા જેટલી ભોગવશું એટલું આપણું પુણ્ય ખલાસ થતું જાય છે, અને ઉલટું સામે નવા કર્મો આપણે પાપ જ બાંધે છે. કેમ કે કોઈ પણ સંસારિક અનુકૂળતા, કોઈ પણ ભૌતિક અનુકૂળતા બીજા જીવોની હિંસા પર જ ચાલે છે. આ સંસારમાં તમને કોઈ પણ સુખ, કોઈ પણ મોજ મજા કે પાંચે ઇન્દ્રિયોના સુખ ભોગવવા હોય તો બીજા જીવોને માર્યા વગર તમને છૂટકો જ નથી. બીજા જીવોના કલેવર ઉપર જ આપણો આ સંસાર ચાલે છે. એટલે આપણે એક બાજુ આપણું બધું પુણ્ય ખલાસ કરી નાખીએ છીએ, અને સામે માત્ર ને માત્ર નવું પાપ જ ઊભું કરીએ છીએ. એટલે લોજિકલી વિચારે તો પણ 100% આપણો આવતો ભાવ દુર્ગતિમય જ છે, કે જ્યાં આપણે પણ ભયંકર આશાતા વેદનીય કર્મોનો ઉદય હશે,
કેમ કે આ ભાવમાં બીજા જીવોને દુઃખ આપ્યા સિવાય આપણે કંઈ કર્યું જ નથી. અને વધારે ઊંડાણથી વિચારીએ કે ખરેખર આપણે સંસારમાં રહીને પણ ક્યાં આપણે સુખી થયા છે. કોણ તમે એક વ્યક્તિનું પણ નામ મને આપી શકો કે જે સંસારમાં સુખી છે, કે જે ભલે આપણે ધીરુભાઈ અનિલ અંબાણી કે એ લોકોને પણ વિચારીએ તો આપણે એ લોકોની જીવનમાં જેટલું નજીક એ લોકોના જશું તો ખબર પડશે કે એ લોકો પણ કેટલા દુઃખી છે. એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સંસારમાં રહીને કોને કયું સુખ આજ સુધી મળ્યું છે. એકે જણને સુખ મળ્યું નથી. તે છતાં સંસારમાં સુખની ભ્રાંતિ લઈને બધા સંસારમાં હજી પડ્યા છે અને ઉલટું સામે પોતાના આત્મા માટે પાપ જ ઉપાર્જન કરી રહ્યા છે. આપ લોકો ઘણાને ખબર હશે મધુબિંદુનું દ્રષ્ટાંત બહુ જ સરસ છે. મને હમણાં આખું પૂરેપૂરું યાદ નથી પણ શોર્ટમાં હું કહું, મને એકદમ સ્ટ્રાઇક થયું એટલે બોલું છું પણ કે એમાં એવું છે કે એક ભાઈ છે, કદાચ કીર્તિવા આપને ખ્યાલ હોય તો હેલ્પ કરજો, હું ભૂલી ગઈ છું થોડું, કે એમાં એક એવા ભાઈ હોય છે કે જંગલમાં ખોવાઈ ગયા છે અને એકદમ ભયગ્રસ્ત થઈ ગયા છે અને જ્યાં ત્યાં ભાગે છે ત્યાં એક ગાંડો હાથી એની પાછળ દોડે છે અને પછી ઓલા ભાઈ કહે છે કે હવે હું ક્યાં જાઉં, કઈ રીતે બચવું આ હાથીથી. તો એ દોડતો દોડતો એક ઝાડ હોય છે લાંબુ, એના ઉપર ચડી જાય છે અને ઝાડની એક ડાળી ઉપર એ લટકે છે કેમ કે પછી આઈ થિંક જોયે છે કે જેમ જેમ ચડે છે કે એની પાછળ ઝાડ ઉપર પણ એક સાપ એની પાછળ હવે ચડે છે. એક તો આ ગાંડો હાથી એની પાછળ ભાગે છે, પછી એક બાજુ ઝાડ ઉપર જે ઝેરીલો સાપ હતો એ પણ સોરી હવે આ ઝાડ પર ચડે છે એની પાછળ. એટલે આ ભાઈ એકદમ ભયમાં ઝાડ ઉપર આગળ એક ડાળી હોય છે એના ઉપર પહોંચી જાય છે અને જ્યાં ડાળી પર લટકે છે ત્યાં ડાળીને એક કાળો ઉંદર અને એક સફેદ ઉંદર બંને એ ડાળીને ખાતા જાય છે. એટલે એક બાજુ આ ભાઈ ડાળીથી લટકે છે, એક બાજુ આ ગાંડો હાથી ભાગે છે, પછી આ ઝાડ ઉપર એક સર્પ, ઝેરીલો સર્પ ઉપર સોરી આવે છે અને જે ડાળ પર આ ભાઈ લટકે છે એ ડાળને જે કાળો ઉંદર અને સફેદ ઉંદર એ ડાળને ચાવે છે. એટલે ક્યારે પણ એ ડાળ હવે તૂટી જવાનું અને નીચે એ ભાઈ જોવે છે તો નીચે એક વેલ કે કંઈક હોય છે, એમાં ક્રોકોડાઇલ્સ મગરમચ્છ હોય છે. જો એ ડાળ તૂટશે ને તો અને ભાઈ એમાં પડશે તો ત્યાં જે મગરમચ્છ એને ખલાસ કરી નાખશે. અને તે છતાં આ ઝાડની ઉપર બીજી એક ડાળી છે, એટલે એ ઝાડમાં જ આ ભાઈની ડાળી ઉપર બીજી એક ડાળી છે અને ત્યાં એક બીહાઈવ લટકે છે અને બીહાઈવમાંથી એક મધનું ટીપું, હનીનું ટીપું પડતું જાય છે અને અચાનક એ ભાઈને ખ્યાલ આવે છે કે આ મધનું ટીપું અહીંયાથી પડે એટલે ઇટ્સ ડ્રોપિંગ સ્લોલી. સો હી ઓપન્સ હિઝ માઉથ, એનું મોઢું ખોલે છે કે મધનું ટીપું એના મુખમાં પડે તો એને સ્વાદ આવે અને મધનું ટીપું ધીરે ધીરે એક પછી એક એના મુખમાં પડતું જાય છે. હવે આ દ્રષ્ટાંત કેવું છે કે આ ભાઈ ઝાડથી એક ડાળી પરથી લટકે છે, એક બાજુ ગાંડો હાથી એની પાછળ છે, એક બાજુ આ ઝેરીલો સર્પ ઝાડને ચડે છે, પછી એ જે ડાળી પરથી લટકે છે એ ડાળીને જે કાળો ઉંદર સફેદ ઉંદર ચાવે છે એટલે ડાળી ક્યારે પણ તૂટી જશે ખબર નહીં અને નીચે મગરમચ્છો ઊભા એટલે તૈયાર છે કે ક્યાં ભાઈ પડે ને આ મગરમચ્છ એને ખાઈ લે. તે છતાં એક મધનું ટીપું પડતું રહે છે અને ભાઈ ખુલ્લે મોઢે એ ટીપુને એટલે ચૂસવા કે ચાખવા માટે એકદમ આતુર હોય છે. ત્યાં જ એક દેવનો વિમાન પાસ થાય છે, એમાં 2 દેવો બેઠા છે અને આ ભાઈને જોઈને એ લોકોને બહુ જ દયા આવે છે કે આ ક્યારેક પણ આ ભાઈ હવે મરીને ખલાસ થઈ જશે. એટલે ભાઈને કહે છે કે તમે અમારા વિમાનમાં આવી જાઓ, અમે તમને બચાવી લઈએ, આવો અમારા વિમાનમાં, અમે તમને બચાવી લઈએ. તો ત્યારે ભાઈ શું કહે છે,
આપણા જેવા તો જતા જ છે ને એ વિમાનમાં કે આવી ભયાનક પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હોય આપણી ચારે બાજુ કે ક્યારે પણ એ ડાળ તૂટે, એ મગરમચ્છના મોઢામાં આપણે ખલાસ થઈ જશું, નહીંતર એ સાપ પહોંચી જશે કે એ ગાંડો હાથી હવે ઝાડ પાસે પહોંચી ગયો છે અને ઝાડને હલાવે છે. તે છતાં એ ભાઈ એ મધના ટીપા એટલા બધા મશગુલ બની ગયા છે કે દેવોને કહે છે બસ એક ટીપું વધારે ચાખવા દો, પછી હું આવું જ છું, એક ટીપું ચાખવા દો. એટલું બધું એને મધ ભાવી જાય છે કે એની ચારે બાજુ શું થઈ રહ્યું છે એને દેખાતું જ નથી. એક મધના ટીપા માટે ના બસ એ હું આવું જ છું, એક ટીપું વધારે મને ચાખવા દો, બસ પછી હું તમે મને બચાવી દો, એક ટીપું મને ચાખવા દો. એટલે આ દ્રષ્ટાંતનો એ જે ક્વીન્સના દેરાસરમાં આનું આખું એક પોસ્ટર લગાવેલું છે કે આ જે ભાઈ છે લટકે છે એ બધા આપણે છે. આ મધનું ટીપું શું છે તો આ સંસારના તુચ્છ સુખો જે આપણે સુખરૂપ લાગે છે. કયા સુખો? તો માન સન્માન, છોકરાઓની લાગણી, પૈસો, સારા કપડાં, સારું ઘર, સારું ખાવા પીવાનું, ઠંડી હોય તો હીટર, ગરમી હોય તો એસી. આ બધા જે તુચ્છ સંસારના સુખો એ મધના ટીપા જે સમાન છે. પછી જે નીચે મગરમચ્છ મોઢું ખોલીને ઊભા છે એ નરક છે. જે કાળો ઉંદર અને સફેદ ઉંદર જે ડાળને ખાતે જ જાય છે એ રાત અને દિવસ છે કે ક્યાં એનો સમય પૂરો, આયુષ્ય પૂરું થશે તો ઠીક એ ડાળિયું તૂટીને એ નીચે પડી જશે. પછી એ સર્પ, આઈ થિંક એ શું કીધી આપને યાદ છે? સર્પ ચાર કશાય છે અને હાથી મિથ્યાત્વ એટલે જે અશ્રદ્ધાનું પરિણામ જે આપણે ભગવાનની વાણી પ્રત્યે હોય છે. અને દેવો જે ઉપર વિમાનમાં જાય છે એ છે આપણા ગુરુ ભગવંતો. દેવ અને ગુરુ જે આપણે કહે છે કે આવી જાઓ સંસારનો મોહ છોડીને અમે તમને બચાવી લઈએ, તમારી શું હાલત છે આ સંસારમાં પડીને કે ક્યાં તમારું આયુષ્યનું તંતુ તૂટી જશે અને તમે ઠેક નરકમાં પહોંચી જશો. જે રીતે તમે હમણાં આ સંસારના સુખો પાછળ ગાંડા થઈને જીવો છો. પણ આપણે કેવા અંધ છે કે ભલે આપણે દેખાતું જ નથી કે આપણી શું પરિસ્થિતિ છે કે ક્યારે પણ મારું આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે. હમણાં જ મારા ફ્રેન્ડના એક ફ્રેન્ડ 27 વર્ષનો છોકરો હતો, કઈ જ બીમારી નહોતી, કંઈક મોરોક્કો હોલિડે કરવા ગયો હતો અને ત્યાં એને કંઈક સ્ટમક ઇન્ફેક્શન થઈને ત્યાં જ ખલાસ થઈ ગયો. એટલે આપણા આયુષ્યનો કંઈ ભરોસો બિલકુલ છે જ નહીં. પણ આપણે માનીએ છીએ કે આપણે એટલા બધા સંસારના સુખોમાં મશગુલ બની ગયા છે કે ચારે બાજુ આપણી શું પરિસ્થિતિ થવાની છે આપણે જોઈ નથી શકતા. એટલે ગુરુ કૃપાથી આ બધી વાતો થોડીક એમાં મારી શ્રદ્ધા વધતી ગઈ. મને મારા આવતા ભવની ખરેખર ચિંતા થઈ, પાપનો ભય થવા લાગ્યો. અને પછી મને પોતાના અનુભવથી જ મેં જોયું કે જેમ જેમ હું સાદગીજી ભગવંતોની વચ્ચે રહું છું, ગુરુ ભગવંતની કૃપા લઈને જેમ જેમ શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરું છું તો ખરેખર મારા રાગ દ્વેષ આદિ ઓછા થાય છે. અને એના કારણે મને એટલી બધી સુખ અને શાંતિની અનુભૂતિ થાય છે કે જે મેં કોઈ દિવસ આજ સુધી અનુભવી નથી. કે જે પહેલા મને લોભ નડતો હતો, મને માન નડતો હતો, ક્રોધ નડતો હતો, તે હમણાં એટલા કશાયો મારા જેટલા વધારે શાંત થાય છે એટલી મારી સુખ અને શાંતિની અનુભૂતિ વધે છે. અને પછી મને પૈસોમાં સુખ નહીં દેખાય. જેમ જેમ આ સમજણ ધર્મ પ્રત્યેની સમજણ મારી વધતી ગઈ તેમ તેમ પૈસો સુખરૂપ નથી, માન સન્માન સુખરૂપ નથી, શરીરની અનુકૂળતા, પાંચેન્દ્રિયના વિષયો એ ખરેખર મારા દુર્ગતિનું જ કારણ છે. અને વધારે કે મારા રાગ દ્વેષનું કારણ છે કે જે મને આત્માથી દૂર લઈ જાય છે, આત્માના સુખથી દૂર લઈ જાય છે, આત્માના ગુણોથી દૂર લઈ જાય છે. ત્યારે મને થયું કે જો મારે આ ભાવને સાર્થક કરવો જ હોય, જો મને એ સંતોષ મેળવીને જ મરવું હોય કે મેં આ ભાવમાં કંઈક વિશેષ કર્યું, તો માત્ર ને માત્ર આ સાધુ જીવન લીધા વગર છૂટકો છે જ નહીં. આ જ જીવન એ જ છે કે જે મને મારા મનુષ્ય ભાવને સાર્થક કરવા, એ જીવન જીવીને જ મનુષ્ય ભાવને સાર્થક કરી શકીશ. એટલે આ બધું તો ગુરુ કૃપાથી જ આ શ્રદ્ધા વધી છે.
બાકી જો હું અમેરિકામાં જ બેઠી હોત તો મને કદાચ મારું જ્ઞાન ઘણું બધું વધ્યું હોત, કેમ કે અમેરિકામાં બહુ જ અનુકૂળતા હોય છે અને ઘણો બધો વધારે સમય મળે છે. કદાચ ઘણા બધા શાસ્ત્રો મેં વધારે વાંચ્યા હોત કે ભણ્યા હોત, તે છતાં ગુરુ કૃપા, ગુરુની નિશ્રામાં રહીને તમે તમારો જે આત્મવિકાસ થાય છે એ કોઈ દિવસ ગુરુ વિના થતો જ નથી. ભલે આપણું જ્ઞાન વધે પણ આપણી શ્રદ્ધા ન વધે, આપણું ચારિત્રનું બળ કે ચારિત્ર જ મારે લેવું છે, ચારિત્ર જ લેવા જેવું છે, એ શક્તિ, એ ભાવના આપણામાં ન પ્રગટે અને કોરું જ્ઞાન કે પોપટ પાક એ કઈ આત્માના કલ્યાણમાં નથી. માત્ર ને માત્ર ગુરુએ આપેલું જ્ઞાન અને ગુરુની નિષ્ઠામાં રહેવું અને સાધુજી ભગવંતોની વચ્ચે રહેવું, એની જે અસર પડે છે ને, એનાથી જ હું આ નિર્ણય સુધી પહોંચી શકી છું. બાકી હું અહીંયા રહીને કેટલું મેં વાંચ્યું હોત જાતે કે કેટલું ભણ્યું હોત તો મને 100% પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે આ દીક્ષાના નિર્ણય સુધી હું 100% નહીં જ પહોંચી શકી, ન જ પહોંચી શકું, કેમ કે ગુરુ કૃપા વિના આપણા ધર્મમાં કંઈ જ હાસિલ નથી થતું. જે સાચી વસ્તુ, ખાલી જ્ઞાન મેળવવું કે ખાલી ક્રિયા કરી લેવી કે તપ કરવો કે પૂજા ભક્તિ કરવી, એ કઈ ધર્મ છે જ નહીં. પણ આપણો આંતરિક વિકાસ જે થવો જોઈએ એ માત્ર ને માત્ર ગુરુની નિશ્રામાં જ થઈ શકે છે. એકલા આપણે ભલે કેટલોય ધર્મ કરી લઈએ, પણ કીધેલું છે કે ગુરુ આજ્ઞા વિના કરેલો ધર્મ એ ખરેખર આપણા અહંકારનું કારણ બને છે અને બધું સ્વચ્છંદી કહેવાય છે. પોતાની ઈચ્છાથી કરેલો ધર્મ એ વાસ્તવિક ધર્મ જ નથી, કેમ કે ધર્મ તો પોતાની ઈચ્છાને મારવા માટે કરવાની છે, પોતાના અહંકાર ઉપર કાબુ મેળવવા માટે કરવાનો છે ધર્મ, પોતાની ઈચ્છાઓનો વિજય મેળવવા માટે ધર્મ કરવાનો છે. અને એ પોતાની ઈચ્છા ઉપર વિજય એ માત્ર ને માત્ર ગુરુ સમર્પણથી જ થઈ શકે છે. જો કદાચ દીક્ષા પછી મને સારી પણ ઈચ્છા થાય કે મારે આજે મોટો દિવસ છે, આજે 14 છે, મારે ઉપવાસ કરવો છે, એ સારી જ ઈચ્છા છે ને તમે બધા એમ કહેશો કે એમાં શું ખોટું, એ તો મોક્ષનું કારણ બને એવી જ ઈચ્છા છે. પણ ના, એ દિવસે મારા ગુરુ ભગવાન કે ના તારે ઉપવાસ નથી કરવાનું, નવકારસી કરી દેવાની છે. તો મારો આત્મહિત ખરેખર નવકારસીમાં જ છે, ઉપવાસમાં નથી. કેમ કે ઉપવાસ હું મારા ઈચ્છા પ્રમાણે કરું છું તો ઊંડે મારા અહંકાર અને મારા સ્વચ્છંદીપણાનું પોષક બને છે. પણ જો નવકારસી કરીશ, ભલે તપમાં ઓછું ગણાય, પણ ગુરુ આજ્ઞાથી, ગુરુનો વિનય કરીને, ગુરુનું સાંભળીને, તો એ નવકારસી મારા ઘણા બધા કર્મની નિર્જરાનું કારણ બનશે. અને એ જ દિવસે ગુરુનું નહીં સાંભળવું અને મને એમ થાય કે ના ઉપવાસ તો ચઢિયાતું કહેવાય ને મારી ઈચ્છા પ્રમાણે ઉપવાસ કરું તો એ જ ઉપવાસ મારા કર્મ બંધનું કારણ બનશે. એવું નથી કે આજ સુધી આપણે ધર્મ નથી કર્યો, ઘણો બધો કર્યો છે, પણ ગુરુ આજ્ઞાથી નથી કર્યો, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કર્યો છે. એટલે એ ધર્મ હજી સુધી આપણા મોક્ષનું કારણ નથી બની શક્યું. પણ જે દિવસે આપણે આપણી જાત ગુરુ ભગવાનને સમર્પિત કરીએ, એ જ દિવસથી આપણો ખરો ધર્મ ચાલુ થાય છે. અને એટલે જ કે ગુરુ નિશ્રામાં હું ભણી, ગુરુ નિશ્રામાં હું રહી, તો જ મારા પરિણામોમાં વૃદ્ધિ થઈ. બાકી મને વચ્ચે તો એવું હતું કે અમેરિકામાં રહીને જ કેમ નહીં ભણવું, કેમ નહીં, પણ એનાથી આપણો આત્માનો વિકાસ, આત્માના ગુણો ખીલતા જ નથી. એટલે આપણા માથે ગુરુ હોવા એ અતિ આવશ્યક વસ્તુ છે. ગુરુની આજ્ઞા મુજબ આપણે ચાલશું તો જ આપણા આત્માનું કલ્યાણ બનશે. એટલે એ જ રીતે પછી ત્યાં રહીને ત્યાંના મારામાં કેટલો ફરક થાય છે એ બધું જોઈને મને ખરેખર થયું કે આ જ સાચો માર્ગ છે, દીક્ષા લેવા જેવી જ છે. અને સાથે ઉત્તમ ગુરુ ભગવંતો મને મળ્યા, એની સાથે મને મારા માતા પિતા અને ભાઈ પણ એટલા જ ઉત્તમ મને મળ્યા છે. કારણ કે એ લોકોએ જે રીતે મને નોટ ઓનલી સપોર્ટ કર્યો છે પણ મને આ માર્ગે પ્રોત્સાહન આપ્યો છે. જ્યારે હું લગભગ 23 યર્સની હતી ત્યારથી મેં જોબ છોડ્યો અને પછી મહારાજ સાહેબ પાસે રહેવા ગઈ, ત્યારે મારા મમ્મીએ સામેથી મને કીધેલું છે કે હવે તને ધર્મમાં રુચિ જાગી છે તો હવે તારે લગ્ન કરવા હોય તો પણ હું તને નહીં કરવા દઈશ, કે આ લગ્નમાં બિલકુલ સુખ છે જ નહીં, ઉલટું આ સંસાર વધારવાની વસ્તુ છે.
પાપ દુર્ગતિ વધારવાની વસ્તુ છે, તો આ માર્ગે જ પુરુષાર્થ કર અને આ માર્ગે જ આગળ વધ, એવી જ મારી અંતરની આશીષ છે. એટલે આવા માતા મળવા જે સામેથી પોતાનો સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને બાળકને આ માર્ગે આગળ વધારે, એ બહુ અતિ દુર્લભ વસ્તુ છે. અને સાથે સાથે લગભગ 4 મહિના પહેલાં મારા ગુરુ ભગવંતે મને કીધેલું કે હવે તું દીક્ષા માટે તૈયાર છે, મારા હિસાબે હવે તારે દીક્ષા લેવી છે કે નહીં એ તું જાતે નિર્ણય કર, તારા માતા પિતા સાથે વાત કરીને તું પછી મને જણાવ કે તારે દીક્ષા લેવી છે કે નહીં. એટલે ઓલવેઝ ગુરુ ભગવંત એમનો અભિપ્રાય આપ્યા પછી એટલે એ મુમુક્ષુ ઉપર જ નિર્ણય છોડે, કેમ કે એ લોકો કોઈ દિવસ કોઈને ફોર્સ ન જ કરે દીક્ષા માટે. એવું જ ઈચ્છે કે સામેવાળી વ્યક્તિના પોતાના ભાવથી એ દીક્ષા લે. અને ત્યારે મને એકદમ થોડીક દુવિધા હતી કે મને ચોક્કસ ખ્યાલ હતો કે મારે દીક્ષા તો લેવી જ છે, પણ એટલો આત્મવિશ્વાસ નહોતો આવતો કે હમણાં જ લઉં, કે મારાથી આ જીવન જીવાશે કે નહીં. એવા પણ પ્રશ્નો મારામાં ઉઠતા હતા કે ચોક્કસ મને ખબર હતો કે આ જ સુખનો માર્ગ છે, આ જ સાચો માર્ગ છે, પણ મારાથી થશે કે નહીં એવો પ્રશ્ન મારામાં ઉઠતો હતો. અને મને એવું થયું કે ના 2 વર્ષ પછી લઉં, હમણાં નહીં. અને એવા બધા પ્રશ્નો એટલે એવા બધા દુવિધામાં હું પડી હતી. ત્યારે મારા માતા પિતા અને ભાઈએ સામેથી મને કીધેલું છે કે તું શેની રાહ જોએ છે, કે તને આવો સોનેરી અવસર મળ્યો છે, અમને તો મળ્યો પણ નથી. તને આવા ભાવ જાગ્યા છે, ફરી ક્યારે જાગશે કોને ખબર. તું જા, તું આગળ વધ, અમે તારી સાથે છે. વી હેવ ફૂલ કોન્ફિડન્સ ઇન યુ, વી હેવ ફૂલ ફેથ ઇન યુ, જસ્ટ ગો ફોર ઇટ. અને એ લોકોએ આ રીતે સામેથી મને આ માર્ગે જવા માટે પ્રોત્સાહન કર્યો છે. પોતાનો સ્વાર્થ છોડીને માત્ર આ ભવની ચિંતા નહીં પણ ભવભવની મારી આત્માની ચિંતા કરીને પ્રભુ ઉપર અને ગુરુ ભગવંતો ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ કેળવીને મને પોતે એમનો વિશ્વાસ હતો જ, એ વિશ્વાસ દ્વારા એમને મને આ માર્ગે જવા માટે ખૂબ જ પ્રોત્સાહન અને સહાય કરી છે. એટલે આ બધા સંજોગો મારા મહાપુણ્યોદયથી મને મળ્યા છે. એટલે પછી મેં આ દીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કર્યો અને બસ 18મી જાન્યુઆરી સમેત શિખરજીમાં દીક્ષા છે. એટલે ખરી તો અનુમોદના તમે લોકો અહીંયા કરવા આવ્યા છે એ વિશેષ ન કહેવાય. હું તમને સાચું કહું છું, જો તમે દીક્ષામાં પધારો તો રિયલ અનુમોદના તમે એની નહીં પણ તમારા પોતાના આત્માની માટે કરશો. અને એટલી બધી નિર્જરા તમારી થશે કે કદાચ આ અવસર આપણા બધાની જિંદગીમાં આવી છે. બસ એટલી જ મારી ભાવના છે કે તમે બધા આટલા રુચિવાળા છો, આટલી અનુકૂળતામાંથી અહીંયા પધાર્યા છો, તો ચોક્કસ પધારો અને અમને પણ તમારો લાભ આપો દીક્ષા માટે. એટલે એની માટે હું અને મારા દીકરા અને મારા હસબન્ડ પતિ બધાને હું આમંત્રણ આપી રહી છું. એટલે ચોક્કસ ખાસ તો કે આપણે ઓલવેઝ એવું કહીએ ને કે જીવનમાં એક વખત તો પ્રતિમાજી ક્યાંક તો ભરાવા છે, એક દેરાસર તો બંધાવવું જ છે, કે એક અઠ્ઠાઈ તો કરવી છે, કે સમસ્યાનું પ્રતિક્રમણ તો કરવું જ છે. એ રીતે બધાએ પોતાની માટે વિચાર્યું કે મારે એક દીક્ષા તો જોવી જ છે. આ તો કમસે કમ જૈન બનીને દીક્ષા ધર્મ એ જ પ્રભુનો માર્ગ છે. ખરેખર એ જ સર્વવિત્તિ, એ જ માર્ગ છે. આજે દેશવિત્તિ કે શ્રાવકપણું એ તો જેને દીક્ષા માટે તૈયાર થવું હોય એની માટે છે. બાકી ભગવાને તો આ એક જ માર્ગ બતાવેલો છે, મોક્ષનો આ એક જ માર્ગ છે. અને આપ લોકોને એટલું તો જાણવું જોઈએ કે આ દીક્ષા શું છે, દીક્ષા એટલે શું, કે આટલું આપણે No, that what is Diksha? It is the most, it is the ultimate thing for someone who wants to go to moksha. It is the only way to attain moksha, to attain liberation from the cycle of birth and death, to achieve true happiness. It is moksha. And how can we reach moksha? How can we achieve moksha? Is by taking Diksha. Now, even if you feel that I can't take Diksha, at least one should go and witness a Diksha. Go see a Diksha. What is this Diksha that Bhagwan has shown us? And
if you yourself will see a diksha, it will make such a huge impact and impression on your soul, you won't even know. It's something I can't describe, but I have also seen 2-3 dikshas in my life of girls who were studying with me with the Maharaj side, and just seeing their transformation from these clothes into the Sattviji's clothes, and seeing the glow, the joy on their face, seeing the whole kriya, seeing the moment that the Guru Bhagwan gives the ogo to the person who's taking diksha, એના એટલા ઊંડા સંસ્કારો આપણા આત્મા પર પડે ને આપણે રોજ પૂજા કરીએ છીએ, દરેક મહોત્સવમાં અહીંયા જેટલા થતા હશે ધર્મના બધામાં ભાગ લેતા જ હશો, હું એવું માનું છું આપ લોકો કે ઇફ ઇટ્સ પર્યુષણ આપ જતા હશો, મહાવીર જન્મ એ જ રીતે દીક્ષા તો મહામહોત્સવ છે આપણા ધર્મમાં, જે મહાવીર જન્મ મહામહોત્સવ છે એ જ રીતે દીક્ષાનો પ્રસંગ મહામહોત્સવ છે જૈનો માટે, અને જૈન તરીકે એક દીક્ષા તો બધાએ જોવી જ જોઈએ. એ તો મિનિમમ જેટલી વધારે દીક્ષાના દર્શન કરો ને એટલા સંસ્કારો વધારે ઊંડા પડે આપણા આત્મામાં, અને તમે જોશો કે તમને જ ખબર નહીં પડે કે આ દ્રશ્ય જોઈને કેટલા હર્ષના આમ લાઈક there is so much you won't believe that I am capable of such ભાવ, એવા ભાવો ઉછળશે, એનાથી કેટલાય કર્મો ખપી જશે. એટલે એક દીક્ષા તો બધાએ કમસે કમ જોવી જ જોઈએ. આ તો મહારાજ સાહેબ કે જેટલી દીક્ષાઓ વધારે ભલે એ વ્યક્તિને જાણતા પણ ન હો, પણ માત્ર તમે આ દીક્ષાની વિધિ જોશો ને એનાથી તમારા કેટલા ભાવોમાં વધશે, કેટલો તમારો આત્મા નિર્મળ બનશે. એટલે ખાસ પ્લીઝ આને આ સમિત શિખર જેવી ભૂમિ છે, 20 તીર્થંકર ભગવંતોની નિર્વાણ કલ્યાણકની ભૂમિ છે, એટલે આ બધા સમજી શકો છો કેટલી પાવન ભૂમિ હશે. એટલે ખાસ દીક્ષા જોવાનો લાભ મળશે, સાથે જાત્રા કરવાનો લાભ મળશે. આજુબાજુ ઘણા તીર્થો છે જે વધારે સમય લઈને આવી શકે, વધારે બધી જાત્રાઓ કરી શકે છે કે આપણે આવા ભૂમિનો સ્પર્શ પણ કરશું ને તો એ સ્પર્શ દ્વારા પણ આપણા કેટલા કર્મો ખપી જશે, આપણા ભાવોની કેટલી શુદ્ધિ થશે કે જે સ્થાને પોતે 20 તીર્થંકરો ધ્યાનમાં ઊભા રહીને દેહ ત્યાગ કર્યો, તમે વિચારો કે એમની કેવી પાવર હશે, ત્યારે આત્માની કેવી અવસ્થા હશે, કેટલા ત્યાં પરમાણુ પોઝિટિવ હશે. અને એવી જગ્યાએ મારો તો મોટો પુણ્યોદય કે હું ત્યાં દીક્ષા લેવાનો મારો સૌભાગ્ય છે એવી પાવન ભૂમિ પર. એવી પાવન ભૂમિ પર દીક્ષા જોશો તો તમારા ભાવોમાં વિશેષ વૃદ્ધિ થશે, કેમ કે ત્યાંનું વાતાવરણ will support you in a positive direction, it will take you in a very very positive direction. ત્યાં ગુરુ ભગવંતો પણ હમણાં બિરાજમાન છે, એટલે બધાનો લાભ મળશે. અને આ દેશમાં રહીને આવો લાભ મળવો અતિ મુશ્કેલ છે. આપ લોકો બધા ઇન્ડિયા જતા જ હશો, અને જાન્યુઆરીનો સમય છે કે જ્યારે મોટા ભાગે બધા ઇન્ડિયામાં એટલે બધાની ટ્રીપ હોય જ, એટલે સાથે સાથે આપ લોકો દીક્ષામાં પધારો તો ખરેખર આપના આત્મા માટે આપ ખૂબ જ મોટું ભાતું બાંધીને જશો. એટલે સિરિયસલી મારા મમ્મીએ જે કીધું આ બધા કન્સિડર કરજો, અને જો કોઈની આવવાની ભાવના હોય તો ખાસ અમને જણાવજો તો અમે આપની પણ વ્યવસ્થા ત્યાં કરી શકીએ, રહેવાની અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનની ફ્રોમ ધ એરપોર્ટ ટુ શિખરજી. પૂર્વીબેન ને રીટાબેન તો અહીંયાથી કન્ફર્મ છે, એ લોકોની ટિકિટે થઈ ગઈ છે, so they can give you the margdarshan of how to get there, and I think Shailaben is also on her way. And રીટાબેન તો બધે જાત્રા કરીને શિખરજી, પાવાપુરી છે, કલ્યાણક ભૂમિ છે બધી બધી. કલ્યાણક ભૂમિના સ્પર્શ એ એકલા નથી આવવાના, એ પોતાનું તો કલ્યાણ કરે જ છે, પણ કેટલા આખા કુટુંબોને એને ભેગા કર્યા છે. એટલા કલ્યાણ આત્મા છે આ એમનો કે હું તો કરું પણ બધાને લઈને કરું. આપણે અહીંયા આગળ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં એટલા બધા સ્પોઇલ થઈ ગયા છે ને અમુક વસ્તુઓ વિના ચાલે જ નહીં, આના વિના એ બધા પરિસરો તમે કેવી રીતે ઓવરકમ કરી શકો દીક્ષામાં? હાઉ ડુ યુ લાઈક ગરમી ને તાપ ને લોચ કરવાનો ને આ વિહાર કરવાનો ને ચંપલ વિના ચાલવાનો ને ઓલ ધોઝ થિંગ્સ, હાઉ ડુ યુ ઓવરકમ? ઓફકોર્સ એક વખત છે ને એકચ્યુઅલી તમારું લક્ષ્ય બંધાઈ જાય ને કે મારે આ જ કરવું છે, આમાં જ મારું કલ્યાણ છે, આમાં જ મારું સુખ છે, તો પછી તમારું મન પણ તમને એટલું જ સપોર્ટ કરે.
હજી જે વ્યક્તિને હજી એ વસ્તુ બહુ મોટી લાગતી હોય, હજી એનું લક્ષ્ય એટલું સ્ટ્રોંગ બંધાયું નથી, કે હજી એને સંસારનો એટલો ભય નથી કે મારા આ રીતે હું જીવન જીવતી રહીશ તો ક્યાં ને ક્યાં કેટલાય પાપો બાંધતી જઈશ, કેટલાય મારા કશાયો વધતા જશે અને ક્યાં ને ક્યાં મારો આત્મા ફેંકાઈ જશે. અને જે વ્યક્તિ જીવ વિચાર આદિ ભણે એને ખબર છે કે એક વખત તમે તિર્યંશ ગતિમાં પડ્યા તો પડ્યા, પછી પતી ગયું, પછી હજારો કરોડો મિલિયન્સ ઓફ યર્સ તમારો એમાં જ એ જ સાયકલમાં પતી જ જશે. પછી ક્યારે મનુષ્ય ભાવ મળશે એ કોઈ જ કહી નથી શકતું. અને આ દુઃખો જે વિહારના કે લોચના કે જે કહો છો એ દુર્ગતિના દુઃખો સામે કંઈ જ નથી. તમે આટલું થોડું સહન કરીને ભવના પાપો ખપાવી શકો અને માત્ર ને માત્ર સદગતિની પરંપરા સર્જાવી શકો તો એમાં શું મોટી વાત છે. અને મેઇન તો કે જેમ જેમ તમને તમારા આત્મ જાગૃતિ તમારી વધે કે આત્માના ગુણોમાં જ સુખ છે, આત્મામાં હું પોતે આત્મા છું, તો પછી તમારો શરીરનો મમત્વ પણ ઘટતું જાય. કે પછી શરીરને ભલે દુઃખ થાય તે તો શરીરને થાય છે, પણ આ શરીરના દુઃખ દ્વારા મારા આત્માનું કેટલું કલ્યાણ થાય છે. મારા આત્માના ગુણો સહન શક્તિ કે ભેદ જ્ઞાન શરીર સાથે કે જે કર્મરજ મારા આત્મા પર ચોટેલા છે કેટલા ખરે છે. મેન તો કે આપણે અનાદિકાળથી બે વસ્તુની કારણે આપણે ભટકીએ છીએ. એ જ્ઞાનસાર નામનું અતિ સુંદર ગ્રંથ છે જે મારા ગુરુ ભગવંતે મને ભણાવેલું છે. એમાં આ એક બહુ જ સુંદર ગાથા આવે છે, મોહ ત્યાગ અષ્ટકની ગાથા, કે અહમ મમેતિ મંત્રોયમ મોહસ્ય જગદાન્ધ્યકૃત અયમ એવ હિ નૈપુર્વઃ પ્રતિ મંત્રોપી મોહજિત. કે અનાદિકાળથી બધા જીવો મોહથી આંધળા છે. અને મોહ એટલે શું? હું અને મારું. હું અને મારુંમાં they are in a illusion of who am I and what is mine. We are living in a state of illusion. એ કમ્પ્લીટ ભ્રાંતિમાં જ આપણે જીવીએ છીએ કે હું કોણ અને મારું શું. હું કોણમાં આપણે શું કહીએ છીએ કે હું નિશા, હું આ શરીરને જે થાય છે મને થાય છે એવી જ આપણી સંવેદના છે. અને મારું શું? તો આ કપડાં, આ મારો ચરવડો, આ સામાયિક જેવી સામાયિકની ક્રિયા લીધા પછી પણ મારાપણું ક્યાં છે? તો આ શરીરમાં, આ કપડામાં, આ ચરવડોમાં. ક્યાં મારું ચરવડું કોઈ લઈ જશે તો હું હાય હોય કરવા જઈશ? એટલે હજી સામાયિક લીધા પછી પણ મારુંપણું ક્યાં છે? બહારની દુનિયામાં જ, કે આ મમ્મી મારી, આ પિતા મારા, કે આ શરીર મારું, કે પૈસો મારો, ઘર મારું. અનાદિકાળથી આ ભ્રમમાં જ આપણે રહ્યા છે કે હું એટલે શરીર અને મારું એટલે આ બધી આખી મારા સ્વજન, પરિવાર, કુટુંબ, પાછળ ઇન્દ્રિયો એ મારા. એટલે આપણે એની પાછળ જ મહેનત કરીએ છીએ, શરીર પાછળ અને આ વસ્તુઓ પાછળ. કદાચ આપણાથી ભૂલે છે કે કોઈક વસ્તુ મોંઘામાં આપણે લઈ લીધી અને બીજા દિવસે ખબર પડી કે એ જ વસ્તુ બીજી ઠેકાણે 50% ઓફ છે, તો કેવો આપણો બળાપો થશે કે હાય આટલા પૈસા મેં વધારે આપી દીધા. કેમ કે આપણે થઈ છે કે મારી કોઈ વસ્તુને નુકસાન પહોંચ્યું ને મારી પૈસો મારો છે ને મારી વસ્તુને નુકસાન પહોંચ્યો એટલે એટલો પશ્ચાતાપ થાય છે આપણને. પણ ભૂલે છો કે આપણે રાત્રિ ભોજન કરીએ છીએ, ઘણા જીવોને મારીએ છીએ અને એના દ્વારા આપણા આત્માને કેટલા દુઃખી કરીએ છીએ. કે આત્માનો ગુણ છે કરુણા, દયા, પણ આપણે ક્રૂરતા જ. જે વ્યક્તિ ક્રૂર હોય એ જ રાતે ખાઈ શકે, કેમ કે રાતે પાણી લોહી પીવા સમાન છે અને કંઈ પણ ખાવાનું માંસ ખાવા સમાન છે. એટલે જે વ્યક્તિને બીજા જીવોની બિલકુલ પડી ન હોય, જે વ્યક્તિ અતિ ક્રૂર પરિણામી હોય એ જ રાતે ખાઈ શકે છે. પણ રાતે ખાવા એટલે આપણા આત્માનો આપણે ઘાત કર્યો. આત્માનો ગુણ હતો કરુણા. એ કરુણા ગુણને નુકસાન પહોંચાડીને આપણે ક્રૂર બન્યા. પણ ત્યાં આપણે કોઈ પશ્ચાતાપ થાય છે તો બિલકુલ નહીં, કેમ કે આપણે કરુણાને પોતાની વસ્તુ માની જ નથી. એટલે એકચ્યુઅલી જે વસ્તુ આપણી નથી, જે પૈસો આપણો નથી, એને નુકસાન પહોંચે તો આપણે કેવા હાય હોય કરીએ છીએ, કેમ કે આપણે પૈસોનો ને પોતાનો માન્યો.
પણ કરુણા જે આપણો પોતાનો આત્માનો ગુણ છે, એ કરુણા કે દયા ગુણને આપણો પોતાનો નહીં માન્યો અને એ ગુણને નુકસાન પહોંચે તો આપણે કશું જ થતું નથી, કેમ કે હજી આપણું જોરાન બહારમાં જ છે. હું એટલે શરીરને કોઈ રોગ થાય તો તરત આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ, પણ ક્યાં આપણાથી કોઈના ઉપર ક્રોધ થઈ જાય તો આપણે ગુરુ ભગવાન પાસે એ ક્રોધ જે આત્માનો રોગ છે એને આત્માને સાજા કરવા માટે આપણે ગુરુ ભગવાન પાસે નથી ભાગતા કે ભગવાન પાસે નથી જ ભાગતા, કેમ કે આપણે શરીર એટલે હું પણ આત્મા એટલે હું એવું માન્યું જ નથી. એટલે આત્માના દોષો ખરેખર એ જ મારા સાચા રોગો છે. આ શરીરના રોગો તો મારા રોગો છે જ નહીં, પણ એ ચારેય કષાયો કે 18 પાપસ્થાનકો એ મારા આત્માના રોગો છે. એને આત્માને સાજો કરવો છે. શરીર તો હું છોડીને હવે કેટલા વર્ષો મારા રહ્યા, 5, 10, 15, 25 એ વર્ષો પછી તો આ શરીર અહીંયા રહેવાનો ને હું તો બીજે ક્યાંય બીજે જવાનો. હવે એ જે વસ્તુ ખરેખર હું છું આત્મા, એને સાજો કરવો છે કે આ શરીર જે બળીને રાખ થવાનું જ છે એને સાજું કરવું છે. એટલે હું અને મારું અનાદિકાળથી આપણે એ જ માને છે કે શરીર એટલે હું અને આ બધી બહારની વસ્તુઓ મારી. પણ ભગવાન કહે છે કે જ્યાં સુધી તમારી માન્યતા સાચી ન થાય કે આત્મા એટલે હું અને આત્માના ગુણો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, વિનય, નમ્રતા, સરળતા, સંતોષ, ક્ષમા, સહનશીલતા, ઉદારતા, પરોપકાર એ બધા આત્માના ગુણો છે, એ મારા છે. જ્યાં સુધી આ માન્યતા સાચી નહીં થાય ને તો ભલે તમે કેટલોય ધર્મ કરો, ભલે તમે તપ ઉપર તપ કરો, પ્રતિક્રમણ રોજ કરો કે તમે પૂજા ભક્તિ બધા અનુષ્ઠાનો કરો, પણ જ્યાં સુધી અંદરથી તમારી આ માન્યતા નહીં ફરે ને ત્યાં સુધી આ બિલકુલ ધર્મ કામનો પણ નથી અને તમને સાચી સુખની અનુભૂતિ નથી મળવાની અને આ ચારે ગતિમય સંસારથી તમે છૂટવાના નથી જ. ઉલટું તમે તમારો અહંકાર આદિ કષાયોને જ પોષશો. અને કષાય શબ્દનો અર્થ તમને બધાને ખબર હશે કે કશ એટલે દુઃખ કે કષ્ટ કે સંસાર ચારે ગતિનું પરિભ્રમણ, એનો કષ્ટનો એ અર્થ થયો. અને આય એટલે લાભ, જે કષ્ટનો કે દુઃખનો લાભ આપે એને કષાય કહેવાય. જે સંસારની પરના પરિભ્રમણનો લાભ આપે એનું નામ કષાય. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણી માન્યતા નહીં બદલાય કે હું એટલે આત્મા અને મારું શું, તો માત્ર ને માત્ર આત્માના ગુણો કે આપણે પરમાત્માના ગુણો જે પોતે આપણા શુદ્ધ આત્માના ગુણો છે એ જ મારા છે અને એને જ હવે મારે હાંસલ કરવા છે. પછી ભલે પૈસોને જે થાય કે પુત્રને જે થાય કે પતિને જે થાય, ભલે આપણે ઔચિત્ય આપણું જે હોય એ પ્રમાણે વર્તીએ, પણ અંદરથી ખબર જ છે કે એ આપણાથી અલગ વસ્તુ છે અને એ વ્યક્તિનું કર્મ એના કર્મ પ્રમાણે જ થવાનું છે. એમાં હું કંઈ ફેરફાર નથી કરી શકવાની. ઔચિત્ય પૂરતું હું એ વ્યક્તિને સાચું બિલકુલ, પરંતુ મારો અને એનો કોઈ જ સંબંધ નથી. વાસ્તવિકતા માત્ર ને માત્ર મારો સંબંધ મારા આત્મા સાથે છે અને આત્માના ગુણો સાથે છે અને હવે એની માટે જ મારે પુરુષાર્થ કરવો છે. એટલે તમે તપ પણ કરો પણ પછી પારણાના દિવસે બધી ગમતી વસ્તુ ખાઈ લો તો એનો કંઈ જ હજી તમને એ આહાર એ આ ઇન્દ્રિય મારી છે અને ઇન્દ્રિયોને પોષવું એ મારો પુરુષાર્થ છે, એ મારા સુખનું કારણ છે. તો તમારો તપ બિલકુલ નકામો કહેવાય. મારા ગુરુ ભગવાન હંમેશા કહે કે ખરેખર તપની પરીક્ષા શું છે? ઉપવાસની પરીક્ષા પારણાનો દિવસ એ જ ઉપવાસની સાચી પરીક્ષા છે કે પારણાના દિવસે તમે કેટલું સેલ્ફ કંટ્રોલ કરી શકો છો, તમારી સુખની બુદ્ધિ ક્યાં છે. ઉપવાસ કરવો હજી સહેલું છે પણ પારણાના દિવસે તમે કઈ રીતે તમારું મન ચાલે છે કે હજી શેમાં સુખ શોધો છો, એ ખરેખર ઉપવાસની સાર્થકતાની પરીક્ષા છે. એટલે આપણી આ ભ્રાંતિ છે કે શરીર એટલે હું અને શરીરના કષ્ટો એટલે શરીરના દુઃખો એ મારા દુઃખો છે. અને જે વ્યક્તિની આ ભ્રાંતિ તૂટી ગઈ પછી એને શરીરની પડી જ નથી હોતી, એને માત્ર ને માત્ર આત્માની જ પડી છે, કેમ કે એને ખબર છે કે શરીરનો સ્વભાવ જ સડન અને ગલન છે. શરીરનો જે દિવસથી શરીર
શરીર સર્જાયું છે એ જ દિવસથી શરીર દિવસે દિવસે મરે છે. જે દિવસેથી આપણે જન્મેલા છે એ જ દિવસથી આપણું કાઉન્ટડાઉન ચાલુ થઈ ગયું છે મરણનું. એટલે કે શરીરનો સ્વભાવ જ એ છે કે નષ્ટ થવું એ જ શરીરનો સ્વભાવ છે. એટલે ભલે તમે કેટલાય ઈલાજ કરો પણ અંતે તમારું શરીર નષ્ટ જ થવાનું છે. એટલે શરીરને સાચવવાનો પુરુષાર્થ ખરેખર નિરર્થક ફાલતુ પુરુષાર્થ છે. અને જે વસ્તુ તમારી છે જ નહીં એની ઉપર તમે કંટ્રોલ કરી જ નથી શકવાના. માત્ર ને માત્ર જે આત્મા તમારો છે, આત્માના ગુણો, એમાં જ તમારું સુખ છે. એને જ તમે હાંસલ કરી શકો છો, એને જ પ્રાપ્ત કરી શકો છો ને એમાં જ તમારું સુખ છે. એટલે આ ભ્રાંતિ જે વ્યક્તિને થાય કે ઓહો આ બહુ કષ્ટમય છે, એ બિલકુલ કેમ કે જે વ્યક્તિને ખબર પડી કે આ શરીર મારું છે જ નહીં, આત્મા જ મારો છે અને આત્મા તરફ જ હવે મારો દ્રષ્ટિકોણ રાખવો છે કે આત્માનું કલ્યાણ જ્યાં છે એ જ મારે હવે કરવું છે. અને સેકન્ડલી કે સંસારમાં ઓછા શારીરિક કષ્ટો છે એવું બિલકુલ છે જ નહીં. જે વ્યક્તિ નોકરી પર જાય એને પણ એટલા જ કષ્ટો વેઠીને જવું પડે. જે વ્યક્તિ ચાઇલ્ડને જન્મ આપે પ્રેગ્નન્સી વખતે એમાં કાંઈ ઓછા કષ્ટો નથી હોતા. તે છતાં માં કેટલી ખુશ હોય છે છોકરાની ડિલિવરી વખતે. ભલે એના શરીરમાં ખૂબ પીડા અને દુઃખ હોય છે પણ એ કેટલી ખુશ હોય છે કેમ કે એના મનમાં એવું છે કે હું કંઈક હાસિલ કરું છું. જે વ્યક્તિ જીમમાં જાય છે, કસરત કરે છે, એને પણ શરીરને કષ્ટ આપે જ છે, એવું નથી. એ એટલું જ ચાલે છે, દોડે છે, વેઇટ્સ કરે છે, તે છતાં એને કેમ આનંદ આવે છે કેમ કે એને એમ થાય છે કે મને આ કષ્ટ વેઠવાથી કંઈક સામે મળવાનું છે. એ જ રીતે જે વ્યક્તિ દીક્ષા લે એને એવી શ્રદ્ધા જ છે કે ભગવાને કીધેલું છે આ જ સાચું છે અને આના દ્વારા મને ઘણું અનંતું સુખ મળવાનું છે. એટલે આવી સમજણ મારા ગુરુ ભગવાન મને સતત આપી છે. એટલે એમની કૃપાથી જ હું આ બધું કરી શકું છું. જેમ મેં પહેલાં જ કીધું કે એમની કૃપા વગર આ એકે વસ્તુ ન થાત. એટલે આ ખરેખર આ વસ્તુ અઘરી છે એવું છે જ નહીં. એક વખત એક ગુરુ તમારા માથે હોય ને એ જ તમને કેળવે અને એ જ તમને આ માર્ગે આગળ વધારે, એવી જ રીતે વધારે કે તમને બિલકુલ કષ્ટમય ન લાગે. સાચી સમજણ આપીને લક્ષ્ય બંધાવીને આગળ વધારે કે ઉલટું તમને આ કષ્ટો વેઠવામાં આનંદ જ થાય. आप बोल रहे थे कि बिना धर्म अधूरा रहता है, मतलब उपवास करना उनकी आज्ञा बिना कुछ नहीं कर सकते. हाँ तो खरेखर यहाँ हमारे तो नहीं है कोई भी, तो क्या कैसे आपको इंडिया जाके शोधना पड़ेगा एक गुरु जो बिल्कुल भगवान के मार्ग पर है. जो मेरे माता पिता ने बहुत गुरु भगवान के पास गए हैं, लेकिन कहाँ गए तक कोई भले साधु वेश में हो पर वो पैसा की बातों करते हैं कि दोरा धागा की बातों करते हैं कि खुद चारित्र उनका ऊंचा नहीं होता है, लाइट चालू रखते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, कि बहुत छूटछाट होती है. इसीलिए आपको ऐसे गुरु भगवान और फिर मांगनी करते हैं. लेकिन बहुत समय उन्होंने खोजा और अंत में उन्होंने हमारे अभी जो गुरु है उनको गुरु बनाया और 5 साल उनका अनुभव लिया और उनको नज़दीक से पहचाना कि कैसे है वो. और उसके बाद के इतने साल में एक भी बार कोई मांगनी नहीं, पैसा की एक भी बात नहीं, बिल्कुल सिर्फ आत्मा की और आत्मा की हित की ही बातों. और खुद का चारित्र भी इतना ऊंचा, इतना स्ट्रिक्ट वो दीक्षा में सब पालते थे. इसलिए आपको गुरु शोधना इंडिया में ही मिल सकते हैं. वो तो मेरा ऐसा कोई इसके पहले आप दीक्षा में आइए. आप मेरे गुरु भगवान आप गुरु वाला नहीं कि कहाँ बात करते हैं, पहले तो दीक्षा ना. इच्छामि खमासनो इच्छा परिक्रमामि ईश्वर इच्छामि परिक्रमामि.
Idyabaya Granaya Gamnagame Panagame Virgamne Virgamne Osa Utting Gopanaga Gopamati Makrasantana Sangamne Jimne Jiva Vidaya Ekindia Benia Tenia Chorindia Pachindia Abhiya Vatyalisa Sanghai Sangatia Paryavikrame Udavi Athana Dharam Sankamya Jivya Bhavavya Tasamichhami Dukkaram Tasa Uttari Karanenam Prayachita Karanenam Visohi Karanenam Visali Karanenam Pamanam Kamala Nidhayana Thaikami Kausagam Annatha Usasinam Nisasinam Khasinam Chinam Jambaranam Vainasinam Mudetatamachai Suhu Mehi Manga Sanchayam Suhu Mehi Khila Sanchayam Suhu Mehi Nikhi Sanchayam Evam Mai Iham Agayam Avago Avirayojme Kausaggo Java Arihantanam Bhagavataram Namukkaranam Na Parimita Kamtharanam Muninam Jhayanam एक लोकसना कासक ना आवडे तो चार नौका अप्पाना वोसी राणी लोकस्य उज्जो अगरे धम्मदित्ते यरिजने अरिहंते कित्ते ईसाम चुमी संपिकेवली उसमा मध्यम चरणे संभव अभिनव धर्म च समंच पौम पहम सपासम जिनम च चंद पहम वंदे सुवेहम च पुष्पदंतम सियला सज्जन स वासु पूजम च विमला मनंतम च जिनम धम्मम संतिम च वंदामि कुंदम अरम च मल्लिम मध्ये मुनि सद्वयम नमि जिनम च वंदामि रिट्ठनेमं पासितः वृद्धमानं च एवं मे अभिध्वा विभूय रय मनापयिना जनमरणा चोगी संपि जनवरातस्ते रामे पश्यन्तु कित्या वन्द्यमिन्या च ए लोक उत्तमा सिद्धा अरुक वहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्बलेरा ऐच्छेषु अह्यं प्रयासेन सागरवर गंभीरा सिद्धास्तु मम दिसन्तु इच्छामि खमासनो वन्दे उजामि जयन्ति इच्छा कारिणा संगीता भगवान उपत्ति पठेनु इच्छा इच्छामि खमासनो वन्दे उजामि जयन्ति इच्छा कारिणा संगीता भगवान पारु इच्छामि खमासनो वन्दे उजामि जयन्ति वन्दामि इच्छा कारिणा संगीता भगवान नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो रायथान चरण नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो सब्बसाहुणं येषु पंचनमकार सब्बपापपनासनं मंगलं च सब्बेषं परमं वै मंगलं सामाय वय चित्तो जावमने होइनेम संयुक्त चिन्नयसं कमं सामाय चित्त्यावारा सामाय यमियुक्ते समेव समवय च माय नकाल बोस सामयं कुज्जा सामाय विधिनित विधिपाल विधिकता जिक अविधिविद एसिम मनवचन कायि मिच्छामि दुक्करम दशवचना दशवचना वाक्यानं बद्रिजश्न जिकतो साग्यो तेसु मनवचन कायि मिच्छामि दुक्करम एक नौका पाटाम